بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ جان رحمت بلاک السلام السلام علیکم۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مائکرو بایولوجی کا چیپٹر نمبر 4 کلچر میڈیا کا نیکسٹ ٹاپک بیکٹیریل کلچر۔ اب ہم نے کلچر کی بات کی تھی تو کلچر ہم نے کہا تھا کہ ایسے آرگنزم جنہیں ہم نے لیبارٹری کے اندر گرو کروایا ہوتا ہے، ان کی گروتھ کروائی ہوتی ہے تاکہ ہم ان کی اسٹڈی کر سکیں۔ تو بیکٹیریل کلچر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بیکٹیریل کلچر سے مراد ہے بیکٹیریا کو کلچر میڈیم کے اندر گرو کروانا ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں۔ وہ کنٹرول انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے اس بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے تمام انگریڈینٹس، تمام جتنے بھی نیوٹرینٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کی گروتھ کے لیے، وہ تمام پرووائڈ کیے ہوتے ہیں۔ تو ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کلچر میڈیا میں بیکٹیریا کو گرو کروانا بیکٹیریل کلچر کہلاتا ہے۔ اب پیور کلچر کسے کہتے ہیں؟ کہ فار ایگزامپل ایک سنگل آرگنزم کو کالونی سے نکال کے کسی کلچر سے نکال کے، ٹھیک ہے، ایک سنگل آرگنزم کو کسی کلچر سے نکال کے ایک نئے کلچر میں ایک نئی پاپولیشن بنانا، ایک نئی کالونی بنانا کیا کہلاتا ہے؟ پیور کلچر کہلاتا ہے۔ یعنی اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کالونی ہے، ایک کلچر ہے، اس کے اندر مائکرو آرگنزمس کی کالونی ہے، اس کالونی میں سے ہم کوئی ایک سیل یا ایک مائکرو آرگنزم کو نکال کے اسے کسی دوسرے کلچر میڈیا کے اندر گرو کروا کے اس کی اگر کالونیز بناتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے پیور کلچر۔ پیور کلچر کنسسٹ آف پاپولیشن، یہ ایسی پاپولیشن کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے وچ آر ڈرائیوڈ فرام اے سنگل سیل، جنہیں ہم سنگل سیل سے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ایک کلچر سے ہم ایک سیل کو آئسولیٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، الگ کرتے ہیں، اور اس سیل کو ہم کسی دوسرے کلچر کے اندر ڈال کے جب کالونی بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پیور کلچر۔ اب پیور کلچر کو آئسولیٹ کرنے کے، اسے الگ کرنے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ تو سب سے تین میتھڈز استعمال ہوتے ہیں جو ہماری بک میں ڈسکس کیے گئے ہیں: اسٹریک پلیٹ میتھڈ، پور پلیٹ میتھڈ اور اسپریڈ پلیٹ میتھڈ۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کلچر تیار کیسے کرتے ہیں، ہم کلچر میڈیا تیار کیسے کرتے ہیں۔ تو کلچر میڈیا تیار کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک پیٹری ڈش لے لیتے ہیں۔ پیٹری ڈش کے اندر ہم اپنے تمام انگریڈینٹس ڈال دیتے ہیں، واٹر اور جو بھی انگریڈینٹس اس مائکرو آرگنزم کو یا بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہم وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اس میں ایگر ڈال دیتے ہیں۔ ایگر ڈالنے کے بعد ہم اس پلیٹ کے اندر، اس انگریڈینٹ کے اندر، اس کلچر اس میڈیم کے اندر اپنا سیمپل ڈال دیتے ہیں۔ وہ سیمپل کوئی بھی سیمپل ہو سکتا ہے ہمارے مائکرو آرگنزم کا، وہ ہم کسی مٹی کا سیمپل لے کے بھی اس کے اندر انکیوبیٹ کروا سکتے ہیں، یا ہم وہ کوئی اور چیز کا سیمپل لے کے بھی اس میں مائکرو آرگنزم کو گرو کروا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے ہم کیا تیار کرتے ہیں؟ ہم اپنا میڈیا تیار کرتے ہیں۔ میڈیا تیار کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں تمام انگریڈینٹس ڈال دیتے ہیں۔ انگریڈینٹ ڈالنے کے بعد اس میں ایگر ڈالتے ہیں تو ہمارا وہ ایک میڈیم تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس میں سیمپل ڈالتے ہیں اور اس کو پھر انکیوبیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو مائکرو آرگنزم ہے وہ گرو کر سکیں۔ تو یہ ہوتا ہے میتھڈ کلچر میڈیا تیار کرنے کا۔ تو اب یہاں پہ جو میتھڈس دیے ہیں وہ میتھڈ دیے ہیں پیور کلچر کو آئسولیٹ کرنے کا، کہ ہم باقی کلچر سے پیور کلچر کو کیسے آئسولیٹ کر سکتے ہیں۔ پیور کلچر ہم نے بات کی کہ ایسی پاپولیشن جو ہم سنگل سیل سے حاصل کریں، یعنی ہمارے پاس ایک کلچر میڈیا ہے، اس میں بہت سی مائکرو آرگنزمس کی کالونی ہے، اس میں سے صرف ایک سیل کو لے کے آئسولیٹ کر کے ہم اس کا جو نئی پاپولیشن بنا رہے ہیں اسے کہتے ہیں پیور کلچر۔ تو پہلا میتھڈ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹریک پلیٹ میتھڈ، دین پور پلیٹ میتھڈ، اور تھرڈ ون از اسپریڈ پلیٹ میتھڈ۔ اچھا، فرسٹ ون آتا ہے اسٹریک پلیٹ میتھڈ۔ اسٹریک پلیٹ میتھڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک انوکولیٹنگ لوپ لیتے ہیں۔ انوکولیٹنگ لوپ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا لے تار ٹائپ ہوتی ہے، وہ آگے سے تھوڑی راؤنڈ سی لوپ شیپ کی ہوتی ہے۔ ہم اس لوپ کی مدد سے اپنے سیمپل کو اپنے میڈیا کے اوپر اسپریڈ کرتے ہیں اسٹریکس کی فارم میں، یا تو سیدھی لائن کی فارم میں، یعنی اسٹریکس کی فارم میں ایک پوائنٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے اینڈ پوائنٹ تک لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹریک کی فارم میں ہم اپنے کلچر میڈیا کے اوپر، ہم اپنے میڈیم کے اوپر اپنے سیمپل کو اسپریڈ کرتے ہیں تاکہ جو سیل ہے، جو مائکرو آرگنزم ہے، وہ ایزیلی اسپریڈ ہو جائے اور آگے اپنی کالونیز تیار کر سکے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ہم نے سیمپل اس میں ڈالا تھا اپنے کلچر کے اندر، وہ سیمپل گرو کرتا ہے، ریپروڈیوس کرتا ہے، اور اس طریقے سے آئسولیٹڈ کالونیز بنا لیتے ہیں۔ اب اسٹریک پلیٹ میتھڈ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو انوکولیٹنگ لوپ ہوتی ہے، یہ ڈائیگرام میں آپ کو فرسٹ والے اسٹیپ میں دکھائی گئی ہے۔ انوکولیٹنگ لوپ کے پیچھے سے اس کا ہینڈل ہے جہاں سے ہم نے انہیں پکڑنا ہے، اور آگے سے ایک لوپ سا بنا ہوتا ہے۔ ہم اس لوپ کو سب سے پہلے اسٹیرائل کر لیتے ہیں۔ اسٹیرائل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس میں سے پہلے سے اگر کوئی مائکرو آرگنزم موجود ہے تو اس کو کل کیا جا سکے، فری فرام مائکرو آرگنزم، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہیٹ کر کے اس کو اسٹیرائل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس لوپ کو انوکولیٹ کرتے ہیں۔ انوکولیٹ مین ہم اسے سیمپل اس سے لیتے ہیں، اور اس سیمپل کو ہم کس میں ڈالتے ہیں؟ ہم اس پیٹری ڈش میں ڈالتے ہیں جس میں ہم نے پہلے سے اس ڈش کو تیار کیا ہوتا ہے، جس میں پہلے سے نیوٹرینٹس بھی موجود ہوتے ہیں، جس میں پہلے سے
एगर भी मौजूद होता है। तो इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में देखें कि हम क्या तैयार करते हैं, स्ट्रीक बनाते हैं। स्ट्रीक अब कैसे बना रहे हैं कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि हम लूप को एक जिगजैग मैनर में कह लें, या हम कह लें पूरे उस सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, एक स्ट्रीक की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्ट्रीक हम इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद इस लूप को दोबारा से चौथे स्टेप में स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल करने के बाद फिर से सेकंड स्ट्रीक बनाते हैं, उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हम अपनी प्लेट के ऊपर, जिसके अंदर एगर और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। देन दोबारा सिक्स स्टेप में हम अपने लूप को स्ट्राइल करके, और सेवन स्टेप में हम दोबारा से इस पॉइंट पे थर्ड स्ट्रीक बनाते हैं। अब अगर नोट करें तो जैसे हम फॉर एग्जांपल चम्मच ले लें, चम्मच में हम चीनी या नमक डाल लें, उसे एक साइड से डालना स्टार्ट करें, दूसरी साइड पे जाते जाए, तो जहां से हमने डालना स्टार्ट किया था वहां पे बेसिकली नमक या चीनी जो भी हमने लिया वो ज्यादा गिरेगी, लेकिन एंड तक जाते जाते वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने फर्स्ट वाले स्ट्रीक बनाई थी तो उसमें जो हमारा सैंपल था वो ज्यादा पोर हुआ था, वो ज्यादा गिरा था, लेकिन जो एंड पे हमने स्ट्रीक बनाई थी उसमें हमारा सैंपल कम स्प्रेड हुआ है। तो फिर हम इस क्या करते हैं, इसे 24 घंटे के लिए तकरीबन रख देते हैं इनॉक्यूबेट होने के लिए, इंक्यूबेट होने के लिए, ठीक है। जब इंक्यूबेशन हो जाती है तो इस पेट्री डिश के अंदर कॉलोनीज बन जाती हैं। अब ये जो 8 वाला स्टेप है, अगर इसमें गौर किया जाए तो जो पहली वाली स्ट्रीक थी, देखिए वहां पे भी बकायदा बहुत बड़ी कॉलोनी डेवलप हुई। सेकंड में पहली से कम, क्योंकि सेकंड वाली की जो स्ट्रीक थी वो थोड़ी कम थी। लेकिन अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं, जो कॉलोनी डेवलप हुई है, वहां पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वहां पे हमने सैंपल को बहुत कम स्प्रेड किया था। सैंपल कम स्प्रेड हुआ तो वहां पे कॉलोनी भी क्या बनी, कम बनी। तो ये जितनी कम हमारा सैंपल होगा उतनी ही हमें क्या हासिल होगी, प्योर कॉलोनी हासिल होगी। तो हमने क्या किया कि पहले सैंपल को स्प्रेड कर दिया, एंड पे जो कम वाला सैंपल था उसने क्या किया, जो कॉलोनी दी वो हमारे पास क्या थी, प्योर कॉलोनी थी, ठीक है। ये होता है स्ट्रीक प्लेट मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोर प्लेट मेथड। अब पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब होता है उंडेलना। अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल को स्ट्रीक जो मीडियम होता है उसके अंदर उंडेलते हैं। यानी इस मेथड में हमारा सैंपल सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, हम क्या करेंगे, पहले उसको लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हमेशा पोर कौन होता है, उंडेली कौन सी चीज़ जाती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो पहले हम अपने सैंपल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको अपने मीडियम के ऊपर डालेंगे ताकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके। अब पोर प्लेट मेथड को हम इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर मालूम हो सके, कहाँ पे, पर मिलीलीटर, ठीक है। पर मिलीलीटर यानी 1 मिलीलीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी तादाद है, ये मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पोर प्लेट मेथड। अब पोर प्लेट मेथड का प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले हम बैक्टीरिया का सैंपल लेते हैं और उससे वार्म एगर एगर को गर्म करके बैक्टीरिया के सैंपल को उस एगर के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब हमने जो एगर गर्म करना है वो तकरीबन 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करना है। फिर हम उसमें बैक्टीरिया के सैंपल को डाल के उसे क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमने अब सैंपल बनाया था, जिससे हमने एगर के अंदर मिक्स किया था, हम उसे स्टेराइल प्लेट में डाल देते हैं। अच्छा, अब जितने भी हम करते हैं ना कल्चर मीडिया बनाने के लिए, सैंपल तैयार करते हैं, तो सैंपल तैयार करने से पहले या प्लेट तैयार करने से पहले हम सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हमने अपनी जो पेट्री डिश है उसे भी क्या करना होता है, स्टेराइल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी जो प्लेट होती है इसको हम स्टेराइल प्लेट के अंदर फिर अपना सैंपल उंडेल देते हैं। उसके बाद हम उसको मिक्स करते हैं ताकि जो एगर है वो सॉलिड हो सके। फिर हम क्या कर देते हैं, प्लेट को इंक्यूबेट होने के लिए रख देते हैं तकरीबन 24 घंटे के लिए, और फिर 24 घंटे के बाद हम जब देखते हैं तो बैक्टीरिया की कॉलोनीज डेवलप हुई होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्प्रेड प्लेट मेथड। अच्छा, स्प्रेड प्लेट मेथड और जो स्ट्रीक प्लेट मेथड है ये तकरीबन एक जैसे ही है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि हम वही जो लूप है उसके अंदर सैंपल डाल के, और अपने इसमें भी जो हमारी प्लेट होती है वो हम पहले तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो हमने पिछला स्टेप किया पोर प्लेट मेथड, इसमें हम पहले प्लेट को तैयार नहीं करते। हम पहले क्या करते हैं, हम अपना बैक्टीरिया एगर के अंदर मिक्स करके प्लेट में डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट डालते हैं और फिर मिक्स करते हैं और उसके बाद इंक्यूबेट करते हैं। लेकिन अगर हम स्प्रेड प्लेट और स्ट्रीक प्लेट की बात करें तो उसमें हम पहले प्लेट तैयार करते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं, एगर डालते हैं, वाटर डालते हैं, फिर हम अपना सैंपल जो है वो उसमें डालते हैं। अच्छा, स्ट्रीक प्लेट मेथड में हमने क्या किया था, हमने अपने सैंपल की स्ट्रीक्स बनाई थी लाइन वाइज, एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसे एंड तक, एक
एक पॉइंट से स्टार्ट करके एंड वाले पॉइंट तक हम लेके गए थे। लेकिन स्प्रेड प्लेट मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक पेट्री डिश तैयार करेंगे, उसके अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, एगर डालेंगे, और फिर हम अपना सैंपल लूप के जरिए से उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब स्प्रेड कैसे करेंगे, रेंडोमली। हम ऐसा नहीं है कि हम लाइन वाइज एक स्ट्रीक की फॉर्म में जाए, नहीं, हम कहीं कहीं पे भी क्या कर देंगे, अपना सैंपल स्प्रेड कर देंगे। तो ये फर्क होता है स्प्रेड में और स्ट्रीक में, कि स्ट्रीक में हम एक स्ट्रीक बनाते हैं और स्प्रेड में हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी उसको स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो बेसिकली स्प्रेड प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं, लूप को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया के सैंपल को पूरी सॉलिड मीडियम के सरफेस के ऊपर फैला सकें। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस मेथड में जो हम सैंपल लेते हैं उसकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट इस्तेमाल होती है और वो एगर के ऊपर इजीली स्प्रेड हो जाती है। अच्छा, मेथड क्या होता है इसका, स्प्रेड प्लेट मेथड का, कि इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना सॉलिड मीडियम तैयार कर लेते हैं, उसमें अंदर हम पहले अपनी प्लेट को स्टेराइल करते हैं, स्टेराइल करने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स, एगर और वाटर वगैरह डाल देते हैं। फिर हम उसमें अपना डाल देते हैं बैक्टीरिया का सैंपल, किस तरीके से, पोर करके। ठीक है, उस सॉरी पोर करके नहीं, स्प्रेड कर देंगे, कहीं कहीं पे अपना लूप के अंदर सैंपल को लेंगे और उसे कहीं कहीं पे उसका क्या कर देंगे, पहले छिड़काव कर देंगे। ठीक है। तो छिड़काव करने के बाद हम उस सैंपल को जो है वो इवेनली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम उसको 24 घंटे के लिए इंक्यूबेट होने के लिए रख देंगे। इंक्यूबेट होने के लिए इसलिए कि इंक्यूबेट होने के लिए रख देंगे कि बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रो कर जाए। उसके बाद जब हम बैक्टीरिया की उस प्लेट को सरफेस प्लेट को स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक बैक्टीरिया की कॉलोनीज हमें दिखाई देंगी। तो ये होता है स्प्रेड प्लेट मेथड। तो ये तीन मेथड इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया को, जो प्योर कल्चर है उसको आइसोलेट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।